एअर वॉटर इंडियातर्फे महेश फाउंडेशनच्या नवीन शाळा आणि कौशल्य केंद्रात नवीन क्लासरूमचे उद्घाटन केले. महेश फाउंडेशन ही समाजासाठी एक प्रेरणास्त्रोत म्हणून उभी आहे. आजपर्यंत संस्थेतर्फे केली गेलेली सर्वच मोठमोठी कामे पाहून मला प्रेरणा मिळाली आहे. गरजू मुलांना उपयोगी पडणारे आणि त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी योग्य असलेले उपक्रम आम्ही पाहत आलो आहोत. आम्ही महेश फाउंडेशनच्या उपक्रमांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वंचित मुलांना फायदा होईल अशा नवीन क्लासरूम बांधणीच्या उपक्रमाला आम्ही पाठिंबा दिला. यावेळी एअर वॉटर इंडिया असे ऑनसाईट ऑपरेशन्स, बल्क डिस्ट्रीब्युशन आणि CES अतिकुर रहमान म्हणाले. यावेळी एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड बल्लारी प्लांटच्या अधिकाऱ्यांनीही महेश फाउंडेशनला भेट दिली. 15 वर्षांपासून महेश फाउंडेशन वंचित मुलांना आधार देण्यासाठी समर्पित आहे. आपल्या ध्येयाचा एक भाग म्हणून फाउंडेशनने उत्कर्ष लर्निंग सेंटरची स्थापना केली आहे. ही एक विशेष शाळा जी गेल्या 6 वर्षांपासून कार्यरत आहे. सध्या उत्कर्ष लर्निंग सेंटर वंचित पार्श्वभूमीवर 640 मुलांना सेवा देते. आपल्या प्रभावाचा विस्तार करण्याच्या वचनबद्धतेनुसार महेश फाउंडेशन आता 500हून अधिक मुलांना सामावून घेण्यासाठी नवीन शाळा आणि कौशल्य केंद्र इमारत बांधण्याच्या प्रक्रियेत आहे. एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही एअर वॉटर INC जपानची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. एअर वॉटर इंडिया ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि हेलियम यासारख्या विविध वायूंचे उत्पादन, संचयन, वितरण, वाहतूक, व्यापार, विक्री, खरेदी आणि भाडे तत्वावर गुंतलेली आहे. कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीचा एक भाग म्हणून एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने महेश फाउंडेशनला त्यांच्या नवीन शाळा आणि कौशल्य केंद्रामध्ये वर्गखोल्या बांधण्यास मदत केली. या उपक्रमाचा आगामी काळात शेकडो मुलांना फायदा होणार आहे. एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रक्रिया व्यवस्थापक नेकारिकांत श्रीनिवासराव यांनी उपस्थितांना संबोधित केले आणि म्हणाले, मला महेश फाउंडेशन आणि मुलांना पुरवल्या जाणाऱ्या सर्व सुविधा पाहून आनंद झाला. वर्गाच्या उद्घाटनाच्या या महत्त्वपूर्ण प्रसंगाचा एक भाग बनण्याच्या या अद्भुत संधीबद्दल धन्यवाद. So we had made a visit to this institute last year as a part of CSR activity, and we had seen so many things that has been developed here by Mahesh Foundation, and we were so much inspired by the work that has been done to the society, to the rural people here, wherein education is being provided, health facilities is being provided, boarding facilities is there, and there are so many things which we have noticed and found the benefit which is being given to the underprivileged students in this area, in the Belgavi area, and also from across many regions from in Karnataka. So this we had gone back and we had represented to our company to take part and help the organization in taking the agenda of Mahesh Foundation, which Air Water has taken as a part of a CSR. We took forward the proposal what was given by Mahesh ji, and we look forward to help the Mahesh Foundations in the coming years also, so that the children and the educational people here in the rural areas take this beautiful facility what is there, develop themselves, to uplift their skills, to learn and then stand on their own and then contribute to the society, and also make themselves a livelihood or to earn from here. So that is it from my side. Thank you. And today we are very happy coming here and seeing our facilities maintained very well, very clean, very neat, and very good actually. We are very happy and we are proud. So we are also contributing for new building, and we will try to continue for next year also like that. So once again, who are sitting here for serving all students. Thanks to all teachers, everybody. Thanks to Mahesh. Thanks to everybody. Thank you for giving us an opportunity to share CSR activity with the Mahesh Foundation. Especially my thanks to Mahesh that whatever the initiation which he has gone in the earlier days,
and to the management. My management really once when we sent a report, they immediately accepted this CSR activity, and to the management also, we have to be very thankful that they have shared much of the amount to the building constructions and all. And whatever the outcomes which is we are expecting, it should be high enough. And next time when we visit, we see that more students will grow, and these are not underprivileged; these are honored students. Thank you. Thank you so much, Mahesh Foundation, which we have given so much facility to you, all of you. Just utilize the resources what Mahesh Foundation is giving to you, and just do a productive things in future for the society, for the states of Karnataka, and for the country as well as. Thank you so much. Just enjoy, and whatever you have the facility, just use it in a proper way. Thank you so much. The experience is that when I came here, I went back to my school days. Like Mahesh has provided such an environment to the students. Thank you, sir. Thank you, sir, for providing the students such facilities. And I would like to thank the Airwater team and Airwater management also for providing me the opportunity to come here and be a part of the team. Okay, thank you all. महेश फाउंडेशनचे संस्थापक महेश जाधव आणि एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे त्यांच्या अतुलनीय पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि सर्वांना संबोधित करताना आम्ही एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने आमच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिल्याबद्दल आणि क्लासरूम बांधण्यात अमूल्य पाठिंबा दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे सदैव ऋणी आहोत. आमचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नवीन शाळा आणि कौशल्य केंद्र हा प्रयत्न अजूनही शिक्षणाच्या आवाक्याबाहेर असलेल्या मुलांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी समर्पित आहे. पिछले 15 साल से हम लोग अंडरप्राइज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी आप अभी यहाँ पे देखा है या हम लोग जो भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ये कम्युनिटी का कलेक्टिव एफर्ट्स था. और हम जब कॉलेज में थे, जब स्टूडेंट थे, हम लोगों को लगा कि समाज के लिए कुछ वापस हमको देना है. और उस टाइम में इन बच्चों के बारे में पता चला, फिर हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई. और उसमें हमारे जितने भी सपोर्टर्स थे, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या कॉर्पोरेट्स हो या इंस्टीट्यूशनल्स हो, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रख के आज जो भी यहाँ पे चीजें बनी हैं उसके सारे जो जिम्मेदारी है वो सारे लोग हैं. हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. हमारी जो 5 इयर्स के पीछे जो जर्नी थी स्कूल को लेके, हमको एक स्कूल नहीं बनाना था, एक बच्चों को वहाँ पे कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा. आज के समाज में जो जरूरत है वो फुलफिलमेंट हो इन बच्चों के तरफ से, तो उसी का एक इम्पैक्ट आज आप यहाँ पे सब देख रहे सर. और मैं जब लास्ट ईयर हम लोग ये डिसाइड किया कि हम लोग और भी 450 बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, तो तब हमारे पास क्लासरूम नहीं थे. हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए सफिशिएंट था. और जब हम लोगों ने लास्ट ईयर ये तय किया कि हम लोगों को और एक स्कूल बनाना है, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग डोनर थे उसके साथ साथ नए लोग भी चाहिए थे हमको. और उस टाइम में गोविंद सर को हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, और गोविंद पांडे जी जो आपके कोलकाता में बैठते हैं, जो CS है, और उनको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और आप लोगों को कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे विजिट प्लान किया. और उसके बाद आपकी वजह से एक्चुअली हमको आज क्लासरूम बनाने के लिए पॉसिबल हुआ सर, क्योंकि आपने जो ग्राउंड रियलिटीज और जो जरूरत थी और जो आपका जो रिपोर्ट था वहाँ पे हेड ऑफिस में जाने के बाद वो लोग कन्विंस हो गए कि हाँ हम लोग बेलगाम, क्योंकि ना हम बಳ್ಳारी से नजदीक है ना कोलकाता से नजदीक है, तो ये आइसोलेटेड डिस्ट्रिक्ट था. और जगह दूर होने की वजह से कंपनीज एक बार सोचती है कि सपोर्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसको ओवरसाइट करने के लिए दिक्कतें होती है. लेकिन आपके जो मैनेजमेंट थे उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और आज हमको क्लासरूम को स्पॉन्सर किया, और आज उसका एक इनॉग्रेशन भी है. और नेक्स्ट ईयर जो एकेडमिक ईयर नया आएगा सर, डेफिनेटली वहाँ पे जो बच्चे बैठेंगे वो हमेशा आपको याद करते रहेंगे कि ये एयर वाटर का क्लासरूम है.
एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे महाव्यवस्थापक ऑनसाईट ऑपरेशन्स, बल्क डिस्ट्रीब्युशन आणि CES अतिकुर रहमान, एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रोसेस मॅनेजर नेकारिकांत श्रीनिवासराव, असोसिएट मॅनेजर ऑफ सेफ्टी एअर वॉटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे कैलाश एस, वरिष्ठ अभियंता इन्स्ट्रुमेंटेशन नितीन कुमार आणि अभियंता प्रोडक्शन अभिषेक VS यांनी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाचा गौरव केला आणि महेश फाउंडेशनची मुले, कर्मचारी, शिक्षक, स्वयंसेवक यावेळी उपस्थित होते.